A Roadside Stand, written by Robert Frost. I hope you have gone through the introduction session, and in this session, we will be discussing the lines in the poem. We will analyze and discuss each and every line of the poem, A Roadside Stand. So, shall we begin? Okay. A Roadside Stand, written by Robert Frost. The little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road, where the traffic sped, a roadside stand that to pathetically plead. It would be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flowers of cities from sinking and withering faint. The polished traffic pass with a mind ahead, or if every aside a moment, then out of sort at having the landscape marred with the artless pains of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quads, or cook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go alone? The hurt of the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we can make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture promise that the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think of themselves any more, while the greedy good doers, beneficent beasts of prey, some over there lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they slept all day. Destroy their sleeping at the night, the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurked near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of brakes, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. They had none. Don't you see it? No. In country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seemed to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I came back to the same,
I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. And that was the poem A Roadside Stand. Now we will go to the beginning and understand the poem line by line. The little old house was out with a little new shed. That is the first line of the poem. ആ ചെറിയ പഴകിയ വീട്, അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ പുതിയ ഷെഡ് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്. ഒരു പഴക്കം ചെന്ന ഒരു വീട്, അതിന് മുന്നിലേക്കായി എന്തോ ഒന്ന് ഏച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഷെഡ്. അത് പുതിയൊരു ഷെഡാണ്. ഇൻ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് വേർ ദ ട്രാഫിക് സ്പെഡ്. എവിടെയാണ് ആ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഷെഡുള്ളത്? ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ റോഡ്, ഒരു വലിയ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്തായി. വളരെ ബിസിയായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളുള്ള ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡിൻ്റെ വക്കിലായി ആ ഒരു ഷെഡ് ഇപ്പോൾ കാണാം. എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ടു പത്തറ്റിക്കലി പ്ലേഡ്. അദ്ദേഹം അവിടെ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഷെഡിന് ഒരു വർണ്ണന ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെ ഉള്ള അത്. എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് പത്തറ്റിക്കലി പ്ലേഡ്. അത് കാരുണ്യത്തിനായി കേഴുന്നത് പോലെ അവിടെ ആ ഒരു ചെറിയ കട ആ റോഡ് സൈഡിലായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഫെയർ ടു സേ ഫോർ എ ഡോൾ ഓഫ് ബ്രെഡ്. അവർ അന്നന്നേക്കുള്ള അന്നത്തിനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരവിടെ ആ ഒരു കട ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബട്ട് ഫോർ സം ഓഫ് ദ മണി, ദ ക്യാഷ്, whose flows support the flow of cities from sinking and withering faint. അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരല്പം സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കാശിന് വേണ്ടിയാണ്, കുറച്ച് കാശിന് വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ നിത്യ ചെലവുകൾക്കായി ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ആ കട അവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ്, അവിടെ കുറച്ച് അകലെയായി ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മനോഹാരിതകളിൽ ആസ്വദിക്കാനായി. ഫ്രം സിങ്കിങ് ആൻഡ് വിതറിങ് ഫെയിൻറ്റ്, അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരവിടെ മുങ്ങിത്താണ് പോവാതിരിക്കാൻ, തേച്ച് മാച്ച് അവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരാ ചെറിയ കട അവിടെ വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് പാസ് വിത്ത് ദ മൈൻഡ് അഹെഡ്. ദ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിതെറ്റ്. പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ, റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് തൻ്റെ കവിതകളിൽ സിനക്ഡൊക്കിയൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോയറ്റിക്കൽ ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിതെറ്റ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രാഫിക്? ദ ബിസി റോഡ്, അല്ലേ? ആ ബിസിയായി വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോഡ്. ഇവിടെ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റോഡുകളിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? നല്ല മിനുസമുള്ളതും തിളക്കമുള്ള വസ്തു എന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ദ വെഹിക്കിൾസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ ലക്ഷൂറിയസ് കാർസ്, അല്ലേ? ആ കാറുകളിലാണ് ആ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തേച്ച് മിനുക്കി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആ കാറുകളുള്ളത്. ആ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് അവിടെ അതിവേഗം ആ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിതെറ്റ്. ദ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് പാസ് വിത്ത് എ മൈൻഡ് അഹെഡ്.
അത്തരത്തിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്തല്ല ജീവിക്കുക. ഇനി ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊരിക്കലും ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല. ആ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രസൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരല്ല. അവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ കാറുകളിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓർ ഇഫ് എവർ അസൈഡ് എ മൊമെൻറ്റ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് സോർട്സ്. ഇനി എങ്ങാനും കഷ്ടകാലത്തിന് അവർ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും ചെറുതായി ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സൈഡുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചെറുതായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അറ്റ് ഹാവിങ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മേർഡ് വിത്ത് ദ ആർട്ട്ലെസ് പെയിൻറ്റ്. അവർ തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം നിർത്തി തൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും കുറ്റങ്ങളായിരിക്കും. അവർക്ക് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ആ ഭൂപ്രകൃതിയും എല്ലാം അവർ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കാണുന്നത് ദ ആർട്ട്ലെസ് പെയിൻറ്റ്, വിലയൊന്നുമില്ലാത്ത കലാസൃഷ്ടികൾ, അതിലെ കുറ്റം പറയുക. ഓഫ് സൈൻസ് ദാറ്റ് വിത്ത് എൻ ടേൺ റോങ് ആൻഡ് എസ് ടേൺ റോങ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വില്ലേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ തന്നെയുള്ള തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ രീതിയിലെ പാകപ്പിഴകൾ അതിനെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിനെല്ലാം പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലെ നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ റോഡുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലുള്ള എഴുത്തുകളുമാവാം. അതിലെ എൻ എന്ന അക്ഷരം എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എസ് എന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതുക എന്നെല്ലാമുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ആ ബിസി ലൈഫിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർക്ക് തിടുക്കം. ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ വൈൽഡ് ബെറീസ് ഇൻ വുഡൻ പോട്ട്സ്. പിന്നെ അവരെന്താണ് കാണുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള മരപ്പെട്ടികളിലൂടെ അല്ലേ, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തക്കാളി പെട്ടികൾ എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ മരക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അടുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ്. ആ ബോക്സിൽ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വൈൽഡ് ബെറീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓർ ക്രൂക്ക് നെക്ഡ് ഗോൾഡൻ സ്ക്വാഷ്. ഒരു സ്വാൻ നെക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു കുഴലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കാണാം. അതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ സ്ക്വാഷ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പീച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ജ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പീച്ചിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നേർത്ത ഒരു ബോട്ടിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ. അതിനകത്ത് ആ ജ്യൂസുകൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും അവർ കുറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ കുറ്റം? എ ക്രൂക്ക് നെക്ഡ് ഗോൾഡൻ സ്ക്വാഷ് വിത്ത് സിൽവർ വാട്ട്സ്. ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ആ സ്ക്വാഷിൻ്റെ മുകളിൽ അടപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ചുറ്റുപാടുകളും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ കൊണ്ട് വേണം. അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ അതിനും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ റിച്ച് ആവും. പക്ഷേ അതിന് അവർക്ക് ആവതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിൽവർ വാട്ട്സ് വെച്ചാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് സിൽവർ വാട്ട്സോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന തരത്തിൽ. ഓർ ബ്യൂട്ടി റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടെയിൻ സീൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് നോക്കുക? ആ വില്ലേജിലെ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി, ഒരു മൗണ്ടെയിൻ സീൻ, അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ മലകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ സീനറിയെ ആസ്വദിക്കും. അതിനുശേഷം അവരവിടുന്ന് പോകും. യു ഹാവ് ദ മണി, ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി മീൻ, വൈ കീപ് യുവർ മണി ആൻഡ് ഗോ അലോങ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് നേരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ആ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ധനികരോടായി പറയുകയാണ്, യു ഹാവ് മണി ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി മീൻ. നിങ്ങളുടെ കൈവശം ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട്, കാശുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളവിടെ മീനായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ക്രൂരമായി ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ കാശ് അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ചുരുട്ടി തൻ്റെ പോക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ആ പൈസകളൊന്നും ചെലവാക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? The heart to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. ഇത്തരത്തിൽ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വലിയ സീനറികളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ
അവിടെ ആ ഭംഗിയെ അഭംഗിയാക്കി മാറ്റുന്ന, ആ വലിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി അതിനെ അഭംഗിയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്ന് ആ ധനികർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതിനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ സീനറി വുഡിൻ ബി മൈ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ സീനറി ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേദന തോന്നുന്നുണ്ടാവാം, അയ്യോ ഒരു അറപ്പൊക്കെ തോന്നാം, അതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല. സോ മച്ച് ആസ് ദ ട്രസ്റ്റിംഗ് സോറോ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അൺസെഡ്. അവിടെ ആ ഒരു കട അവിടെ തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തടത്തോളം അവിടെ ആ ഒരു സീനറിയിലെ ആ ഒരു അഗ്ലിനെസ് എനിക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്ന് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand. ആ സിറ്റി ലൈഫിൽ ധനികരെല്ലാം താമസിക്കുന്ന ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫുള്ള ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അകന്നു മാറിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം? ദേ വോണ്ട് ടു ഫീൽ സം മണി ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ്. പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈവശമുള്ള ഡോളറുകൾ അത് തങ്ങളുടെ കൈവശവും എത്തണം. ആ ഡോളറിൻ്റെ മണവും അതുപോലെ അവരുടെ കൈവശം ആ കയ്യിൽ ആ ഡോളർ ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം, ആ ചുറ്റുപാടുകൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആ പാവപ്പെട്ട വില്ലേജേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ കാത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗിവ് അസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് പ്രോമിസ്. ഹിയർ മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് മീൻസ് ദ ഫിലിം, അല്ലേ? സിനിമയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരു വില്ലേജ് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരാൾ തൻ്റെ കഴിവിൽ ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ആ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ധനികനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പീപ്പിൾ എ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം റിച്ച് സം ഡേ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു നാൾ തങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ സിനിമകളെല്ലാം സത്യമാകണം എന്ന് അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. That the party in power is said to be keeping from us. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് നേടി, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വില്ലേജുകളിൽ നിന്നും വോട്ടുകളെല്ലാം നേടി അധികാരത്തിലെത്തുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തുകയും അവസാനം അമേരിക്കയിലെ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ വരെ ആകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചില പ്രോമിസുകൾ ഈ വില്ലേജേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതൊന്നും തന്നെയും ആരും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ണടക്കിയാണ്. ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയും നടപ്പിലാക്കാതെ, അവർ ചെയ്ത പ്രോമിസുകളൊന്നും തന്നെയും കീപ്പ് ചെയ്യാതെ അവരും ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അവരുടെ വഴി നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and to the store, where they won't have to think of themselves anymore. പിന്നെ ആരാണ് വരാറുള്ളത്? ദ ന്യൂസ് പീപ്പിൾ വിൽ കം, അല്ലേ? ന്യൂസിലെ വാർത്താപ്രവർത്തകർ വരാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ വില്ലേജിലേക്ക് വരുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും യാതനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം സഹിക്കുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതം അത് ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായി, ന്യൂസ് പിടിക്കുവാനായി ആളുകൾ ഈ വില്ലേജിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. The pitiful kin is the brothers, അല്ലേ? The pitiful kin are brought out of the merciful gathered in to live in villages next to the theatre or the store, where they won't have to think of themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swam over their lives enforcing benefits.
that are calculated to soothe them out of their wits. ഇവിടെ ഈ വരികളിൽ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ധാരാളം ഓക്സിമറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓക്സിമറൻസ്? ഓക്സിമറൻസ് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓക്സിമറൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ്, ബെനിഫിഷ്യൻറ്റ് ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ. ഗ്രീഡി മീൻസ് അത്യാർത്തിയുള്ളത്, ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് മീൻസ് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അത്യാർത്തിയുള്ള നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ആ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ധനികരെ അദ്ദേഹം നെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ്, ദേ ആർ ഗ്രീഡി അല്ലേ, അവർക്ക് അത്യാർത്തിയുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ മണി. അവർ സമ്പത്ത് ഇനിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന ആർത്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. സോ ദേ ആർ ഗ്രീഡി. ആൻഡ് ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ്, അവർ അത്തരത്തിൽ ഗ്രീഡി ആണെന്നുള്ളത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അധികവും ഇത്തരത്തിൽ റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിമറൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ്. മറ്റൊരു ഓക്സിമറൺ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, വിച്ച് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൻറ്റ് ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ. ബെനിഫിഷ്യൻറ്റ് മീൻസ് ഒരു നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബെനിഫിഷ്യൻ. ബീസ്റ്റ് എന്താണ്? മൃഗം. മൃഗം ഒരിക്കലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നല്ലത് വരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നല്ല മൃഗം. മൃഗം എപ്പോഴും അപകടം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ആ ധനികരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓക്സിമറൻസ് ഈ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ തന്നെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻ, റൈറ്റ്? വൈൽ ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ്, ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ. പ്രേ ഈസ് ഇര അല്ലേ? അവിടെ ഇരയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വില്ലേജേഴ്സ്. ഹൂ ഇസ് ദ ബീസ്റ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ rich people. Clear? Swam over their lives enforcing benefits. They are calculated to soothe them out of their wits. അവർക്ക് ഗുണം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എപ്പോഴും ചെയ്യൂ. സ്വന്തം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഈ ധനികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അവരെപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അവരെപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടും. എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാലും എന്തൊരു വസ്തു കണ്ടാലും അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനൊരു വിലയിടും അല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരാണ് ഈ ധനികർ. ദേ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു സൂത്ത് ദെയർ ഓൺ വിറ്റ്സ്. അവരുടെ ലോജിക്കിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വസ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൈസ് ഇടും. അവിടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കോ മറ്റൊരാളുടെ വിഷമത്തിലോ അതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ധനികർ. ദേ ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു സൂത്ത് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ വിറ്റ്സ്. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. അവരവിടെ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വില്ലേജേഴ്സിന് മുന്നിൽ വന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച്, റെസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച്, മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, റെസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ഈ വില്ലേജേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. By teaching them how to sleep, എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം. They sleep all day, destroy their sleeping at night that's ancient way. അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ട്. ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉടനീളം ഉറങ്ങാം. പക്ഷേ അവർ അവിടെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തിന്? ദ ഏൻഷ്യൻ വേ ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ്. എന്താണ് ഈ ഏൻഷ്യൻ വേ ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ്? പണ്ട് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ രാവിലെ മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങും. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഏൻഷ്യൻ ടൈംസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്നും ആ ഫാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ച്? ആ ദിവസം ഉടനീളം ഉറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഹൗ പിറ്റി അല്ലേ? യെസ്. Destroy their sleeping at night the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Here
ദ സ്പീക്കർ ഹിംസെൽഫ് സേസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണാം. ഐ എന്ന പ്രയോഗം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ മൈ സെൽഫ് ഐ കാൺ ഹാർഡ്ലി ബെയർ. എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കുന്നില്ല, ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അടക്കി പിടിച്ച് നിർത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിൽ രോഷമുണ്ടാവാൻ കാരണം? ദ തോട്ട് ഓഫ് സോ മച്ച് ചൈൽഡിഷ് ലോങ്ങിങ് ഇൻ വെയിൻ. നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ്, ആ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ, ആ കർഷകരുടെ, ആ താഴെക്കടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയർന്നു വരും എന്ന കാത്തിരിപ്പ്, കാലങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസാനിക്കാത്ത ഈ കാത്തിരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ രോഷം വരുന്നു, ദേഷ്യം വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുകയാണ്. The sadness that lurked near the open window there, the waits all day in almost open prayer. ആ ജനാൽ ചില്ലുകൾക്ക് അകത്ത്, ആ ജനലുകൾക്ക് അടുത്തായി സാഡ്നെസ് ലേർക്സ്, അവിടെ ദുഃഖം അണകെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദ വെയ്റ്റ്സ് ഓൾ ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പ്രെയർ. അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള തുറന്ന പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. For the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to enquire what the farmers' prices are. ഓരോ തവണ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ആ കാറുകൾ, ആ ലക്ഷൂറിയസ് കാറുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ആ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടയും. സ്ക്വീൽ ഓഫ് ബ്രേക്ക് മീൻസ് ഒരു സ്ക്വീലിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? ബ്രേക്ക് ശക്തമായി അമർത്തുമ്പോൾ കാറുകൾക്കൊരു ശബ്ദം വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സഡനായിട്ട് ആ കാറുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കാർ, ഓഫ് ഓൾ ദ 1,000 സെൽഫിഷ് കാർ ദാറ്റ് പാസ്. ആയിരക്കണക്കിന് അത്തരത്തിൽ കാറുകൾ വലിയ സ്പീഡിൽ ആ റോഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകും. അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിർത്തും. എന്തിനു വേണ്ടി നിർത്തുന്നു? ജസ്റ്റ് വൺ ടു എൻക്വയർ ദ ഫാമേഴ്സ് പ്രൈസസ് ആർ. ചിലപ്പോൾ ഈ കടകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ കടയിലെ വിലവിവര കണക്കുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ വണ്ടി നിർത്താറുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ ഡിഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ട് ഓൺലി ടു ഫ്ലോ അപ്പ് ഗ്രാസ് ഇൻ യൂസിങ് ദ യാർഡ് ടു ബാക്ക് ആൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട്. മറ്റൊരു കാർ നിർത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ പുൽത്തകിടിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാറ് യു ടേൺ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മറ്റൊരു പാത ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് ആ കാറുകൾ നിർത്താറുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ ടു ആസ്ക് ദ വേ ടു വേർ ഇറ്റ് വാസ് ബൗണ്ട്. മറ്റു ചിലർ നിർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കാറ് ഈ വഴി കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാൻ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ റോഡിൻ്റെ അറ്റത്തായി ചെറിയ ചെറിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ആ വഴി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് മറ്റു ചിലർ. ആൻഡ് അനദർ ടു ആസ് കുഡ് ദേ സെൽ ഇറ്റ് എ ഗാലൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്. മറ്റു ചിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വില്ലേജേഴ്സിനെ കളിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോണം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കാം. പക്ഷേ എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്? ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ എ ഗാലൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്യാസ്? അമേരിക്കയിലൊക്കെ പെട്രോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം ഗ്യാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഗ്യാസലീനിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഗ്യാസ്. ഗ്യാസോലീനിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസ് എന്നത്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തട്ടുകടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടിക്കടകളിൽ വന്ന് അവർ അത്തരത്തിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള ആ പെട്രോളും ഡീസലും അന്വേഷിക്കുകയാണ്. എത്ര നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരോടായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരെ അപമാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോണം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഫ്രോസ്റ്റിന് തോന്നുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ഷുഭിതനാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വരിയിൽ കാണാം. They couldn't. They had none. Didn't it see? അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വക്താവായിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന റിച്ച് പീപ്പിളിനോടായി ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. They couldn't. They had none. Didn't it see? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൂടെ ഇവരുടെ കൈവശം അതൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. No, the country money, the country scale of gain, that requisite lift of spirit has never been found. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റായി മാറുകയാണ്. ആ കവി അവിടെ ഡെസ്പറേറ്റായി മാറുകയാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? The requisite life of lift of spirit,
അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ട അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തു, ദ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്, അവരുടെ ഇവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. The lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning a great relief it would be. അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇവർക്കായി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ്. I can't help owning a great relief it could be to put these people at one stroke out of their pain. ഒരു വലിയ മാറ്റം, അതും ഉടനടി നടക്കുന്ന, ഒരു പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന, ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പതിയെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് ഐ കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം, വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം അവിടെ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഐ കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം, ടു ദ ലോജിക് ഓർ ദ തോട്ട്. I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gentle out of my pain. And he is asking the other person to come to him to offer a solution to this pain to go. ഈ വേദന മാറുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനുമായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം സമാശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വില്ലേജേഴ്സ്, ഫാമേഴ്സ്, അവർക്കൊക്കെ സഹായഹസ്തവുമായി ആളുകൾ വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ജീവിതോപാധിയെല്ലാം ഉയർന്ന് അതിലൊരു വലിയ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് നേടി അവർ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ വണ്ടർ ഹൗ I should like you to come to me and offer to put me gentle out of my pain. എൻ്റെ ആ ഒരു വേദന, ഹൃദയവേദന പതുക്കെ മാറ്റുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും നീ വരുമ്പോൾ എന്ന് അദ്ദേഹം അവസാന വരികളിൽ ആളുകളോടായി, ജനങ്ങളോടായി പറയുകയാണ്. And thus ends the poem A Roadside Stand, written by Robert Frost. We will discuss the poetical devices used in the poem. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 1, 2, 3 poetical devices കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ്? It is a figure of speech in which the modifier is shifted from the animate to the inanimate. അവിടെ ആ മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം it shifts from animated to inanimated. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ പോയം ഇറ്റ് സെൽഫ്. പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക്, നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് ദ ട്രാഫിക് മീൻസ് ദാറ്റ് ബിസി റോഡ്, അല്ലേ? ആ ബിസി റോഡായിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാഫിക്. ആൻഡ് ദ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് മീൻസ് ദ കാർസ്, അല്ലേ? ആ കാറുകൾ. ആൻഡ് ഹിയർ അനദർ വേർഡ് ഇസ് ദർ, സെൽഫിഷ് കാർസ്. എന്താണ് സെൽഫിഷ് കാർസ്? കാറുകൾ സെൽഫിഷാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലേ? കാറുകൾക്ക് സെൽഫിഷ് ആവാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ആ കാറിനകത്തുള്ള ആ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സെൽഫിഷ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആ ലക്ഷൂറിയസ് കാറുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൽഫിഷ് കാർസ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു പദപ്രയോഗം ആ കവിതയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വേർഡ് ഇസ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി എന്ന് നമ്മളും പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിക്കാണോ അവിടെ ഉറക്കമില്ലാതാവുന്നത്? അല്ല, അവിടെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ഉറക്കം ലഭിക്കാത്ത ആ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് എന്ന് പദം വരുന്നത്. All these words or the phrases comes under the transferred epithet. Clear? Yes. The second poetical device used in the poem is alliteration. What do you mean by alliteration? The repetition of consonant sound in a sequence of words. അടുത്തടുത്ത് ഉള്ള വാക്കുകളിൽ റിപ്പീറ്റഡായി ഒരു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ അലിറ്ററേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ക്ലിയർ? ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബെനിഫിഷ്യൻറ്റ് ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ. അവിടെ നമുക്ക് ബ സൗണ്ട് കാണാൻ കഴിയും അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് വേർഡ്സ്, അല്ലേ?
beneficent beast. Beneficent ആദ്യം b sound ഉണ്ട്, which is a consonant sound, and the next word is beast. Beneficent beast. അങ്ങനെ ആ b sound ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി അടുത്തടുത്ത വാക്കുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ് ഈസ് an example for alliteration. I hope it is clear. Next, the third one is oxymoron. It is a juxtaposition of terms which are contraries or opposing ideas. വൈരുദ്ധ്യം ഉള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓക്സിമറൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡൂവേഴ്സ്. ആർത്തിയുള്ള നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അവിടെ ആർത്തി എന്നത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ വിശേഷണമല്ല, പക്ഷേ ആ രണ്ട് വാക്കുകളും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ടു ഷോ ദ ഗ്രീഡിനെസ് ഓഫ് ദ ലക്ഷൂറിയസ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ. Next one is beneficent beast. Beast can never be a beneficent one, അല്ലേ? നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവായി ബീസ്റ്റുകൾക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ്റ്റ് എന്ന് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ ഒരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറി ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ്റ്റ് എന്ന പദം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. And these are the three major poetical devices used in the poem A Roadside Stand, written by Robert Frost. Thank you for listening to me. I hope you understood the poem A Roadside Stand. Thank you very much.